ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ IMA ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਸਬਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ 10 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। मेरे लिए खुशी और मुसरत का मुकाम है कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है एसोसीएशन है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पंजाब चैप्टर है उन्होंने एक अपना हस्पताल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कि 25 ਬੈੱਡ है और 10 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ आइसोलेशन वार्ड और 10 वेंटीलेटर ਜਿਹੜੇ है ਉਹ पंजाब सरकार ਦੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ कि खुदा नखवास्ता जे ये अजाब या ये वबा या ये महामारी जिहड़ी है एक हद तो वध गई तो ये जिहड़े पंजाब के प्राइवेट डॉक्टर्स है उन्होंने आपदे पैसे नाल आपदे खर्चे नाल 10 वेंटीलेटर ते 25 बैड जिहड़े है अज इस डिस्ट्रिक्ट जलंधर दे विच उन्होंने हैंड ओवर किए है। सो मेरे लिए इस करके खुशी की गल है कि ये ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਦਹੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ IMA ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ क्योंकि मैं सरकार का भी नुमाइंदा है तो जनता का भी नुमाइंदा है मैं रस्मी तौर पर नहीं मैं दिली तौर पर इन्हों का धन्यवाद करदा है और इन्हों के जरिए मैं पंजाब के जिन्ने भी डॉक्टर्स है जे अज पंजाब दे विच कोई एक तबका हैगा वैसे तो सारे लोग अपनी अपनी कुर्बानी पा रहे हैं पर जे कोई तबका हैगा जिहड़ा कि एक मसीहा बन के हिंदुस्तान दे विच उभरिया तो वो साडे जिहड़े पंजाब दे डॉक्टर्स है पंजाब दे पैरामैडिक्स है पंजाब दे नर्सिज है पंजाब दे एंबूलेंस ड्राइवर्स है पंजाब दे हस्पतालों दे विच जिहड़े लोग झाड़ू लाउंदे है और पंजाब दी जनता और पंजाब दी सरकार असीं तहे दिल तो इन्हां दा सारियां दा शुक्रिया अदा कर। गल कीती जाए पंजाब दे अर्थव्यवस्था दी काफ़ी डाउन चली गई इस टाइम पे जी इंडस्ट्री है 100 करोड़ ते घाटे जा रही कहा जा रहा है हुण किस तरह दे पैकेज तुसीं कहो सब दरअसल की है कि जिहड़ी इकोनॉमी हुंदी है या अर्थचारा हुंदा है वो पंजाब या हिंदुस्तान दा नहीं ये सारी दुनिया नाल ही लिंक हुंदा है। एक अंग्रेजी च एक लफ्ज़ वरतदे है जिन्हों कहते ग्लोबल विलेज इकोनॉमीज़ ते फाइनैंसिस एक दूजे नाल इंटरकनैक्टड होंदे है और जिस किस्म और मैं समझदा कि इंसानी तारीख दे विच कोई मिसाल नहीं मिलती कि सारी दुनिया दे विच 200 मुल्कां दे विच बीमारी जिहड़ी इकट्ठी आ गई होवे। वर्ल्ड वॉर भी आई तो 10 मुल्कां ने 12 मुल्कां ने 2 दर्जन मुल्कां ने लड़ाई लड़ी। ये इंसानी तवारीख दे विच पहली मरतबा होया कि इस किस्म का अजाब जिहड़ा है वो कुर्राए अर्ज ते वापरिया। सो अज ये कहना और कई लोग ये समझते हैं वैसे मैं मायूसी की गल नहीं करता मायूसी तो वैसे भी गुनाह हुंदा है मायूसी पाप हुंदा है पर ये समझण की कोशिश करो कि ये जिहड़े असरात है हो सकता है कि ये साडे मुल्क नूं ते दुनिया नूं जिवें तुसीं कहा आर्थिक तौर पर ये काफ़ी पिछे पा देणगे। किस तरह हालात नूं वापस सब मैनू लगता है कि 2 किस्म के डॉक्टर चाहिए है। एक डॉक्टर तो जेडे मेरे खब्बे सज्जे खड़े है भैन जी होरी खड़े है जिन्होंने साइंस ते मेडिसिन का इल्म है। सो एक तो सब तो जी साड़ी बुनियादी फर्ज है कि पंजाब के लोगों इस आफत ते इस मुसीबत तो बचा लिए। फिर दूजे जिहड़े डॉक्टर है वो होणगे जिहड़े कि ये जिहड़े मंदी या मंदहाली च मुल्क अपना फस गया वो डॉक्टर जिहड़े है वो भी सद्दे और
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਭਰੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਆਈ ਹੈ? ਸਭ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਾਲਾਤ ਜੰਗ 'ਚ ਮੁਤਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GST ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜਮਾ ਮੁੱਕਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਫਤ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਜੇ ਬਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇhtiyat ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ April ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ April ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੈਲਰੀ, ਫੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਈਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇhtiyat ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ।
ਸਭ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਈਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਪਿਮਸ ਵਿੱਚ 5 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੈਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ 10 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਆਈਐਮਏ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਿਰਿੰਜ ਪੰਪ ਮਲਟੀਪੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਈਆ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਈਆ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸਐਸਪੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਈਆ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਈਐਮਏ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲਸ ਦੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਸ ਨੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ 8-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਯੂ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦਈਆ ਜੀ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਬਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈਐਮਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਕਨਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ, 5 ਪਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ 10 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਓਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, 10-11 ਤੱਕ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10 ਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਫਰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕੋਵਿਡ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਈਐਮਏ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਪਿਮਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਏਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਬੈੱਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਡੀਅਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਬੈੱਡ, ਕੁਝ ਲੋ ਐਂਡ ਬੈੱਡ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਆ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚੇਂਜਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਏਡ
ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਂਡਡ ਏਡ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਣੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣੀ, ਇੱਕ PPE ਕਿੱਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਿੱਟ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਟ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੈੱਡ ਪਰ ਡੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 10000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਡੀਸਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ SPS ਸੂਚ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਨਗੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਬੌਰੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਖਰਾਨਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਧੀਰਜ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਲੈਕਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਮਸ ਦਾ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਮੀ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ WHO ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇhtiyat ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ IMA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ 24 ਆਰ ਨਿਊਜ਼।